हाँ जी स्टूडेंट, हुण आपां एक्सरसाइज 1.4 जो की है डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स के बारे में गल कर रहे हैं। देखो इंटीजर्स की असी एडिशन भी कर ली, सबट्रैक्शन भी कर ली, ठीक है। एडिशन भी पढ़ चुके हैं असी, सबट्रैक्शन भी पढ़ चुके हैं असी, मल्टीप्लीकेशन भी पढ़ चुके हैं। दैन हुण अपने कोले की हैगा जिहड़ा फोर्थ ऑपरेशन हैगा जिहड़ा की है डिवीजन, वो रह गई। हुण असी डिवीजन बारे पढ़ना, डिवीजन ऑफ टू इंटीजर्स। टू इंटीजर की डिवीजन किस तरह होगी? डिवीजन ऑफ द इंटीजर विद सेम साइन, जेकर दोनों के सेम साइन हो। डिवीजन ऑफ इंटीजर विद डिफरेंट साइन, जेकर डिफरेंट साइन हो, यानी ये सेम साइन जे दोनों माइनस माइनस के ने तां की आंसर आऊगा। जे ये जे एक माइनस का एक प्लस का तो की आंसर आऊगा, ठीक है। ये वो चीज़ है जे जहाँ दोनों प्लस प्लस ने की आंसर होना डिवीजन के। सपोज करो हुण मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल दिखाना, जेकर सेम साइन ने, ठीक है, जेकर सेम साइन है। सपोज करो -15 ਜਾਂ तुहानूं इस तरह लिखा -15 डिवाइड बाय -3, ठीक है। हुण की दोनों सेम साइनस ने, ठीक है, सेम साइन की गल हो रही है इत्थे, तां की होना गा, इस तरह लिख सकते हैं असीं डिवीजन दे विच। माइनस ना माइनस कैंसल आउट हो जाती हैगी, 3 ने इहनूं कट कर देना गा 15 नूं 5 ते, तां तुहाडा आंसर की आ जाना 5, यानी पॉजिटिव आऊ। जे दोनों सेम साइन ने तां आंसर पॉजिटिव आऊगा, ठीक है, तो पॉजिटिव आंसर आऊगा तुहाडा प्लस दे विच। जेकर डिफरेंट साइनस ने तां तुहाडा आंसर की आ नैगेटिव आऊगा, ठीक है, माइनस दे विच आऊगा ये दोनों डिफरेंट साइनस हैं। सपोज करो हुण यही एग्जाम्पल सी -15 डिवाइड बाय 3, ठीक है, -15 डिवाइड बाय 3 -5, ठीक है। इस तरह ये जिहड़ा मैं इस तरह डिवाइड कर रहा गया तुहानूं मैं बाद में दसूँगा, अजे तुसीं एज एक चैक करो भी किस तरह होंदी है चीज़। हुण तुसीं इहदे विच एग्जाम्पल चैक करो, एग्जाम्पल फस्ट, ठीक है। एग्जाम्पल फस्ट दे विच की क्या होया, तुहानूं 20 नूं डिवाइड करना सी 5 दे नाल, तां इस तरह लिखिया 25 5 का टेबल असी रीड करना जिस विच 20 आ जाए, किन्ने ते जाके आउंदा गा 4 ते जाके आ जाता 20। एज इट क्लीयर। देखो हुण किहड़ा सीगा 20 भी पॉजिटिव सीगा, 5 भी पॉजिटिव सी, तो आंसर भी काहदे विच आया पॉजिटिव दे विच ही, यानी प्लस दे विच ही है। 20 भी प्लस का सी ते 5 भी प्लस का, तो आंसर भी किहड़ा आया प्लस का 4 आया, यानी सेम साइन। हुण एक सेम साइन की एग्जाम्पल्स होर लै लो, ठीक है। जेकर सेम साइनस ने, देखो -15 है -3 है, मैं पहली एग्जाम्पल्स लै चुका सीगा, तो वो जो आंसर आ तुहाडा तुसीं सेम साइन आ गए तो तुसीं की पॉजिटिव, यानी इस तरह याद रखना भी माइनस देना माइनस कट हो गया 15/3 है, इस तरह तुहाडा ये आंसर आ गया। क्लीयर। सेम ही आप करना गा 63 डिवाइड बाय -7, यानी कि हुण इहदे विच एक पॉजिटिव है एक नैगेटिव होया, डिफरेंट साइनस ने, तो डिफरेंट साइन दे विच की आंसर आऊगा तुहाडा हमेशा नैगेटिव आऊगा। मैं तुहानूं पहले ही दसता सी, इहदे विच देखो इहदे विच 7 माइनस का गा प्लस का गा, यानी एक जिहड़ा गा माइनस का गा, इस करके आंसर माइनस च। इहदे विच भी सेम 80 माइनस का गा तो 60 प्लस का गा, 16 प्लस का गा तो जिहड़ा आंसर माइनस का आया। इस तरह सेम जे दोनों माइनस देने तो आंसर प्लस का आऊगा। ये चीज़ां तुसीं याद रखना। एक सेम साइन ने गए डिवाइड दे विच भी तो आंसर प्लस दे विच आऊगा, जेकर डिफरेंट साइन ने तो आंसर माइनस च आऊगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई वाला रूल ही सेम ये ते लागू होंदा, ठीक है। हुण असीं की करते हैं, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.4 की एक्सरसाइज का फस्ट पार्ट कर रहे हैं, फस्ट 90। देखो हुण असीं डिवाइड करांगे, दोनों की है पहला प्लस पॉजिटिव नंबर्स ने गए, ठीक है। हुण तुसीं देखो डिवाइड करना गा 19 के टेबल के 76 आउंदा गा या नहीं आउंदा गा, तो असीं घट ते जाना। देखो असीं डिवीजन नहीं इहदे विच सीखनी, असीं तां सिर्फ रूल सीखना गा इंटीजर्स नूं किस तरह डिवाइड करते हैं। डिवीजन तुसीं ऑलरेडी सीख चुके हो, ठीक है, उसनूं नहीं। असीं थोड़ा जिहा डिवीजन नूं हाई प्रोफाइल तरीके दे नाल करना सीखांगे, डिवीजन किस तरह होंदी है। आह मैथड राहीं तुसीं हुण तक करते आ रहे होगे, ठीक है। मैं तुहानूं एक मैथड होर सिखा रहा गा, चलो पहला मैं इस नूं ही सॉल्व करदा, तां उस तो बाद सिखाऊंगा। देखो 19 का टेबल असी 2 तक पढ़ते हैं, 4 तो जो पढ़ते हैं टेबल तक कितना आ जाता, फिर 76 आ जाता, तो आंसर की आ जाना साडा 4 आ जाना गा, तो इसका आंसर की आ जाऊगा 4 आ जाऊगा। बट हुण जे असी की करना, एक होर मैथड हैगा, ये तो हुण पहलां असी करते आ रहे हैं। हुण असी जिहड़ा नवां मैथड हैगा जां इसनूं और असी इस तरह भी लिख सकते हैं 76 डिवाइड बाय इस तरह रेशो दे विच लिखना। असी डिवाइड का मतलब ही रेशो होंदा, ठीक है। 76 नूं जिहड़ा 19 दे नाल असी डिवाइड करना गा। हुण की करना, असी 19 का टेबल पढ़ना गा, ठीक है। 19 के टेबल 76 आउंदा, 19 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई करिए, 3 नाल करिए 57, 19 नूं 4 करिए 76, ठीक है।
91 90 90 ਨੂੰ 4 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ 4/1। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹੇਠਾਂ ਨੀਚੇ 1 ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਾਡਾ 4 ਆ ਗਿਆ। ਦੈਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ 90 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹੀ ਟੇਬਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦੇਖੋ 90 ਦਾ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 1 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। 90 ਦਾ ਟੇਬਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 90 ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਲੈਸਟ ਨੰਬਰ ਆ। 90 ਦਾ ਟੇਬਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ। 90 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ 90 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, 1 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ 90 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ। 90 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 76 ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, 4 'ਤੇ, 4/1। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ 90 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਲਈ 20 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਟੇਬਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ 90 ਦਾ ਟੇਬਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, 90 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 1 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ 90 ਦੇ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ। 76 90 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, 4 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 4/1 4 1 ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀ। 4/1 ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਸਮ ਕਰ ਲਓ, -56 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ -12। ਦੈਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਵਾਊਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਲਵ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। -56 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 12, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕੈਂਸਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 12 ਦਾ ਟੇਬਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 12 ਦਾ ਟੇਬਲ ਹੀ ਰੀਡ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਵੀ ਰੀਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਰੀਡ ਕਰੋ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ 12 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 6 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 156 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋਗੇ 7, ਠੀਕ ਹੈ, 8, ਕਲੀਅਰ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ ਫਿਰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਾਰੀ 3 'ਤੇ, 3 9, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ 3 ਦਾ ਟੇਬਲ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, 3 ਦਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 1 1 3, ਯਾਨੀ ਕਿ 13/1, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 13, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਰਾਹੀਂ ਕਰੋ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਮੈਥਡ ਕਰਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਥਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਂਜ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 1.4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ ਆਲ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਬਿਟਵੀਨ -18 ਐਂਡ 0। -18 ਐਂਡ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਈਵਨ ਆਲ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਨੇਗੇ। ਆਲ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨਸ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿ 0 ਆ, 1 ਆ, 2, ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ 0 ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ -18 ਐਂਡ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। -18 ਆ ਪਿਆ, 0 ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ 2 ਆ ਗਿਆ, 4 ਆ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 6 ਆ ਜੂ ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 8 ਆ ਜੂ, 12 14 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਉਣਗੇ, ਆਲ ਈਵਨ, ਇੱਥੇ ਈਵਨ ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ between -18 ਐਂਡ 0, ਠੀਕ ਹੈ। 18 ਐਂਡ 0 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਖੋ -16 -14 -12 -10 -8 -6 -4 -2, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਆ ਗਏ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਆ ਗਏ, ਆਲ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ, ਰਾਈਟ ਆਲ ਔਡ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਬਿਟਵੀਨ -9 ਐਂਡ 9। -9 ਐਂਡ 9 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਈਵਨ ਇੰਟੀਜ਼ਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ੀਰੋਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ 1 -1 ਆ ਜੂ, -2 ਆ ਜੂ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ -9 ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ 9 ਹੈ, ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ 1 ਆ 2 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ 0 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, -9 ਐਂਡ 9 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਔਡ ਨੰਬਰਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਡ
इंटीजर्स, ठीक है। बिटवीन -9 एंड 9, -9 एंड 9 ਦੇ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆਲ ਔਡ ਇੰਟੀਜਰਸ, ਔਡ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 7 ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਈਨਸ। ਤਾਂ ਆਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 7, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 1, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਆ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਆ ਜਾਣਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਆ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ 5 ਆ ਜਾਣਾ, ਸੇਮ ਹੀ ਪਲੱਸ ਦਾ 1 ਆ ਜਾਣਾ, 3 ਆ ਜਾਣਾ, 5 ਆ ਜਾਣਾ, 7 ਆ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, -9 ਐਂਡ 9 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਬਿਟਵੀਨ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ। -9 ਐਂਡ 9 ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, ਆਲ ਔਡ ਇੰਟੀਜਰਸ ਬਿਟਵੀਨ -9 ਐਂਡ 9, ਬਿਟਵੀਨ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ -9 ਐਂਡ 9 ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਵਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਡ -240 ਬੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਟੂ obtain 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਜ ਇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਥ ਸਮ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਈ ਵਟ ਨੰਬਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ -240 ਵੀ ਡਿਵਾਈਡਡ ਟੂ obtain ਦੀ 16, ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ -240 ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ 'ਚ ਆਂਸਰ ਰਹਿਣਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਾਈਨ ਸੇਮ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਬਟ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ 240 ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਨੰਬਰ x ਆ, ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਤੁਹਾਡਾ 16 ਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਵਾਈਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡੈਂਟ ਦੇਤਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਲੈਟ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾ x, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵਾਈਡੈਂਟ 240 ਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਸ਼ੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 16। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 214 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 200 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਲੱਗ ਸਟੈਪ ਸੋਲਵ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। 240 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 16, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, 240 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਸ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ x ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਸ x ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 16 ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। 16 ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਐਜ ਇਟ x ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ x ਐਜ ਇਟ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਮਾਈਨਸ 240 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 16 ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ ਆਊ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ 240 ਨੂੰ ਅਸੀਂ 16 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੀਡ ਕਰੋ, 16 ਆਉਂਦਾ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ 8 'ਤੇ, 24 ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਹਾਂਜੀ 1 2 0, ਇਹ 2 ਦਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇੱਥੇ 4 6, ਠੀਕ ਹੈ, 2 30 2 15, ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਸੀ ਨਾ, ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, -15 ਬਾਈ 1 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗਈ -15 ਬਾਈ 1, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, -15 ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਵੀ x ਇਸ ਸਾਈਡ ਸਾਡੀ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਜ਼ਿਕਲ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਿਕਲ ਟੂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇਕਰ 5 ਦੇ ਇਜ਼ਿਕਲ ਟੂ ਆ ਤਾਂ ਇਜ਼ਿਕਲ ਟੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੇਮ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਲਿਖ ਲਓ। ਠੀਕ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ x ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ -15 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਤਾਂ x -15 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸੇਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ -15 ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਡਿਵਾਈਜ਼ਰ ਕਿਉਂ -15 ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸੀ।